أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج ہم ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے، اورل ریویژن فار آل آف آور سلیبس. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی جو ہے سیلف انٹروڈکشن کے لیسن کو اورلی بتائے ہمیں، ٹھیک ہے. اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کچھ بھی مینشن کریں، کچھ بھی نیم آپ ایڈ کر سکتے ہیں، فار یو، فار یور مدر، فادر، ہسبینڈ، یور ایج، کچھ بھی، جیسے آپ نے سینٹینس بنانا ہے ان عربک، ٹھیک ہے جی. ایوہ سیلف انٹروڈکشن آپ دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ، عربک اینڈ انگلش ٹوگیدر. My name is Sadia. اسمي سعدية. أنا عمري 53 سنوات. اوكي، عمري 53 سنوات يعني I'm 53 years old. ايوه. عندي 3 أطفال. اوكي. أنا متزوجة. أنا من باكستان. من you can only say أنا من باكستان because अगर आप मिनल करेंगी ना इस तरह से من ال from the Pakistan من باكستان जी من باكستان با तो पढ़ेंगे ना या पाकिस्तान क्या क्यों बा पढ़ना है وہ پا نہیں پے نہیں ہے نا عربک نہیں ہے. یس دیٹ از اردو ورڈ. سو عربیوں کا کیا رول ہے کہ جب بھی ان کو پا کا یوز کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ایز اے با بنا دیتے ہیں. اچھا، جو آپ نے کہا عندي 3 اطفال، شنو المعنى؟ يعني I have 3 kids, أنا 3 children. أيوة. And then you أنا said أنا متزوجة. متزوجة. Yeah, I'm married. And okay. And I'm from Pakistan. Okay. حاليا حاليا في الحين في البحرين. حاليا في البحرين يعني now I'm in Bahrain. Yeah, so for now we use the actual word is الحين. We are using حاليا. So حاليا کا جو actual meaning ہے وہ currently. اور یہ word اگر آپ لوگ بحرین میں، باقی کا تو مجھے نہیں پتا کہ exactly حاليا کا word 2 دفعہ آپ کو فون کرتے ہوئے جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو اگر مل جاتا ہے کال ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے وہ لیڈی کہتی ہے مشغول حاليا. یہ آپ غور کریے گا کہ جب نمبر بزی آتا ہے تو لیڈی کہتی ہے مشغول حاليا، یعنی currently the number is busy. اور اگر وہ switched off ہے then he used مغلق حاليا، یعنی ہاں یہ بولنے ہمیں بھی یعنی یعنی حالیا یعنی ابھی یعنی کرنٹلی جو ہے اس وقت جو ہے وہ وہی ہے نا حالیا الہین کی جگہ حالیا. جی تو مغلق کا مطلب ہے کلوز یعنی بند. مشغول جی بند ہے، اور مشغول کا مطلب ہے بزی ہے، بزی ہے جی. اوکے. Now in أطفال, as you say عندي 3 أطفال, can you mention more? yeah ولد و بنتين, one son and 2 daughters. تو آپ ایسے ولد آپ نے کہا تو already definitely ختم، اس میں واحد ولد کہنے کی ضرورت نہیں. why? because already ولد is a singular word. ٹھیک ہے ولد و بنتين. جی. بنت میں ڈاٹر تھا، اس کو 2 کرنے کے لیے ہم نے بنتین کیا. this is the bint for 1 girl. تو اسی کے ساتھ جو ہمارا رول ہے کہ ہم کسی بھی آپشن کو 2 بنانے کے لیے اس کو یا نون، حالانکہ یا نون جمع کا سائن ہے، رائٹ؟ عربی میں کسی چیز کو جمع بناتے، لیکن یہ یہاں پہ 2 کے لیے، اور یہ رول ہمارا صرف اسپوکن میں ہے، ٹھیک ہے. بنتین. سو ولد و بنتین، 1 son and daughter, 2 daughters. بنتین. جی. جئت البحرين بعد الزواج. يعني I have come to Bahrain after marriage. Yeah, good. But جئت you use the verb, right? Okay, no problem.
جئت البحرين. No, جاء is a Saudi and فصحى word. آپ اس کو چھوڑ دیں because that is verb. فی الحال تو ہم verb کو نہیں چھیڑ رہے نا. ایگزام میں تو اس لیے کیا تھا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ رہے ہمارا. تو فی الحال تو verb start ہی نہیں ہوا. آپ انا فی بحرین حاليا في البحرين. اوکے. اوکے. پیرنٹس نیم. ایک تو آپ نے اسٹیٹس اپنا بتایا انا متزوج. دوسرا اس کے بعد میرڈ کے بعد بھی ہے نا کہ آپ ورک لیڈی ہیں یا ہاؤس وائف ہیں. انا ربت البيت. ربط البیت. ربط البیت ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہم نے بتانا ہو اپنا پروفیشن کہ آئی ایم اے ٹیچر. انا مدرسة. مدرسہ. اوکے. اور معلمہ بھی کہا جاتا ہے رائٹ. معلمة. بالکل. اچھا انا کچھ معلمة. کچھ اس میں آپ بتا سکتے کہ معلم اور مدرس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معلم یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے علم جو پھیلا رہا ہو نالج یعنی اور جو مدرس ہے اسپیشلی اسکول کی فار دا اسکول. اچھا جی ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے معلم کا ہی استعمال ہوتا ہے. مدرس جو ہے زیادہ تر جو ٹرین کرتے ہیں ہمیں کسی چیز کے لیے جیسے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہو یا ایسے کچھ لیکن ایز اے ٹیچر بھی یوز ہوتا ہے. یا اوکے. مائی فادر اینڈ مدر نیم. ہاں ابی اسمی ابی یونس. اگین اسمی ثانیہ. اسمی نو نو اسم ابی یونس. یس اس سے پہلے آپ اسمی کہہ رہے تھے نا. ہاں تو نہیں وہ وہ پھر مائی مائی نیم ہوگا. ہو جاتا اسم ہے. جی جی. ابی. آپ اسم ابی بھی بول سکتے ابی ہیں اور ابوئی بھی. ٹھیک ہے. ابوئی. ہاں اسم ابوئی کیونکہ دو یونس. اب بھی کہا جاتا ہے اور ابو بھی. ابوئی. ابو بھی. اسم امی بشرا. گڈ جاب. احسن ممتازہ. یا اللہ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئی وانٹ یو ٹو ریپیٹ دا گریٹنگس. جب ہم یہ تو آپ نے انٹروڈکشن کروایا. آپ جیسے کسی بھی ٹائم ہم نے ملنا ہو تو کیسے گریٹ کرتے ہیں جیسے ہائی ہیلو نائس ٹو میٹ یو اور ریلیٹڈ ٹو دا گڈ مارننگ آفٹر نون جس ٹائم آپ میٹ کر رہے ہیں. گریٹنگس پلیز. تحیات. کوئی اور بتائے گا میں بتاؤں یہ کوئی نو اور. نیکسٹ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ پلیز. یا اسلام کا تو طریقہ ہے سلام. یہ تو ہر جگہ Yes. ہر عرب All کنٹری میں Muslim السلام countries. Yes. علیکم. Yeah. جی. اور اس کے علاوہ اگر صبح کا وقت ہے جیسے تو صباح النور صباح الخیر کہا جاتا ہے. اس کے جواب میں صباح النور یا صباح الورد. اور رات کے وقت تصبح علی الخیر کہا جاتا ہے. اور مرحبا بھی کہتے ہیں بہت سے عرب لوگ ویلکم کرنے کے لیے. مرحبا ویلکم. اینڈ ایک اور بھی ہے حیاک. حیاک اہلاً و سہلاً. وہ بھی اہلاً ویلکم و ہے سہلاً. لیکن جی اہلاً و سہلاً زیادہ تر ریٹن فارم میں آتا ہے. تو بندوں کے لیے مرحبا حیاک ویلکم. اچھا تو مرحبا جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا ہاں مرحبا. مرحبا اہلاً بھی ہوتا ہے. اہلاً اور ہلا. دس از کال ہائی. مرحبا حیاک. مرحبا اور حیاک از ویلکم. حیاک جیسے کوئی آپ کے گھر میں آیا حیاک. حیاک جیسے یہاں رول کیا ہے عموماً جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں عرب کنٹری میں مارکیٹ میں بازار کی بات کر رہی ہیں چاہے وہ انڈین ہو یا بنگالیز ہو کوئی بھی ہو شاپ میں تو وہ یہ عرب لیڈیز کو ایسے کہتے ہیں حیاک شیخہ. حیاک ویلکم شیخہ. رائٹ. حیاک شیخہ. سو حیاک یعنی ویلکم. اب یہ ہے کہ حیاک اگر آپ سعودی میں یوز کرتے تو حیاک صرف دونوں کے لیے رہے گا لیکن اگر ادر جی سی سی کنٹریز ہے تو اس میں حیاک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے فار گرل. اور اگر مور دین 2 ہے سب کو آپ نے بولنا ہے ویلکم. تو حیاکم. حیاکم. اگر زیادہ لوگ ہیں تو کم کا مطلب ہے یو آل. حیاکم ویلکم ٹو آل آف یو. گڈ. اوکے. اس کے علاوہ آپ نے 2 گریٹنگس نہیں پڑھی. آپ نے مارننگ کی پڑھی وچ از صبح. اوکے. اور تصبح علی خیر پڑھی. اچھا جو تصبح علی خیر ہم نے پڑھی تھی تصبح علی خیر اس کا ڈیپ میننگ بتائیں. مطلب تو گڈ نائٹ ہی ہوا اصل میں کیا ہے. لیکن آپ کی رات خیر سے گزرے اور صبح اچھی ہو. آپ کی صبح اچھی ہو کیونکہ یہاں بھی ہڈن ورڈ کیا ہے صبح. تو تا شو کر رہا ہے کہ یو آر مارننگ.
Your morning should be ala khair, with khair. Okay? बीच में 2 greetings आपने छोड़ दी हैं, आफ्टरनून और इवनिंग की. इवनिंग की तो अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताएं, मसाल खैर जी, AM के लिए यूज होता है सुबह, तो फिर PM के लिए क्या यूज होगा? मसा. जी, मसा. अभी बताएं, चलो दोनों greetings. सबाह अल खैर सुबह के लिए और मसा अल खैर शाम के लिए. बिल्कुल. अब उसमें भी 2 है ना, मसा तो दोनों में आएगा, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी. लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है, एज यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ सनशाइन, सो दैट इज मसा उल नूर. एंड यहाँ पे फिर मसा अल खैर आएगा इवनिंग में. ये आफ्टरनून है और ये इवनिंग है. आफ्टरनून एंड इवनिंग दोनों की ग्रीटिंग्स में मसा है. इन मसा का मतलब है PM, इवनिंग. ओके, गुड जॉब. अच्छा, नाउ थैंक यू, शुक्रिया. मशकूर. अच्छा, मशकूर भी यूज होता है और मशकूरा. शुक्रान भी. अच्छा, फर्क क्या है शुक्रान और मशकूर में? मशकूर में आई एम ग्रेटफुल, इसका मीनिंग है. अना मशकूर कहेंगे ना कि अना मशकूर, आई एम ग्रेटफुल. लेकिन सिर्फ मशकूर अगर मैं कहूँ, देखिए से शुक्रान का मैंने डिफरेंस बताया था ना कि शुक्रान आप ये कॉमन है, यू कैन यूज इट टू एनीवन, मशकूर लेकिन मेल मशकूर फीमेल शोर मेल है, सिर्फ एक मेल से. अना मशकूर का मतलब है आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू. लेकिन मशकूरा जैसे अगर आप मेल से हैं, मशकूर या शेख, मशकूर या अखी, ठीक है, तो मशकूर इज अ सिंगल, थैंक्स टू अ सिंगल मेल, एक बंदे से कहा जाता है. ओके. और मशकूरा एक सिंगल फीमेल से. और ये जो है कॉमन है, आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं एंड मोर देन 2 भी यूज कर सकते हैं. और अना मशकूर कि मैं शुक्रगुजार हूँ, अना मशकूर. अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया यानी थैंक्स अ लॉट. शुक्रन जजीलन. जजील भी यूज होता है, लेकिन जजील एक वो यमनी और इजिप्शियन डायलेक्ट है. जजील आप कसीर यूज करें, शुक्रन कसीर. शुक्रन कसीरन. ओके. कसीर, जी, शुक्रन कसीर. और उसी के बदले फिर वेलकम, अफवन. F1. अच्छा, ये नाउन को 4 बनाने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? जैसे किसी भी चीज को आपने कहना हो के लिए, जैसे दिस इज फॉर माय मॉम, दिस इज फॉर माय हस्बैंड. ली उम्मी, ली हाँ, ज़ौजी. का मतलब है मदर. आप उसके साथ या लगाते हैं उम्मी, माय मॉम हो जाता है. और मेरी अम्मी के लिए, फॉर माय मॉम, तो क्या लगाना है? ली उम्मी. माशाल्लाह. ओके, ली उम्मी. ओके. अब मुझे आपको कहना है थैंक्स फॉर द हेल्प, मदद के लिए शुक्रिया. शुक्रन लिल शुक्रन मुसादी. अला मुसादज. ली मुसाइदा, शुक्रन ली मुसाइदा. शुक्रन ली मीन्स फॉर, ली शुक्रन ली मुसाइदा. ठीक है, शुक्रन ली मुसाइदा, थैंक्स फॉर द हेल्प, मदद के लिए शुक्रिया. के लिए लामी का इस्तेमाल हुआ है. अच्छा, अगर आपको कोई मालूमात दे दे, जैसे अगर आप लोकेशन ढूंढ रहे हैं या किसी चीज के बारे में आपने पूछा, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन दी, तो आप क्या कहेंगे कि मालूमात के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन का वर्ड बताया था हमने और वो रिलेटेड टू द उर्दू है, नफ्सल उर्दू. मालूमात मालूमात, तो मालूमात के लिए शुक्रिया. शुक्रन ली शुक्रन मालूमात. लिल मालूमात. अरे वाह, शुक्रन ली मालूमात, गुड जॉब. उर्दू में जो हमारा वर्ड है दावत, किस लिए यूज होता है? इनविटेशन. इनविटेशन के लिए. कि उन्होंने मुझे दावत दी या आज मेरी दावत है. तो अरबी में क्या वर्ड है इनविटेशन के लिए? दावा. दावा. जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आता है, तो उन्होंने दावा किया, दावा सिर्रिया, दावा जहरिया. राइट, आपने इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जी जैसे जी. उन्होंने इस्लाम की इनविटेशन लोगों को दी, तो पहले उन्होंने दावा सिर्रिया किया. उसका मतलब क्या है? छुप के दावत. छुपा हुआ. दावत दी. तो ये यूज हमारा इस्लामिक हिस्ट्री में यूज है दावा. तो उर्दू में दावत है ता मफ्तूहा के साथ, और अरबी में ता मरबूता के साथ. तो अगर आपको कोई इनवाइट करता है और फिर आपने कहना हो कि थैंक्स फॉर इनविटेशन. शुक्रन शुक्रन ली ली दावा. दावा. यस, शुक्रन ली दावा, के दावत देने के लिए शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर अज़रा, इंशाल्लाह. ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट इंशाल्लाह बताएंगी हमें डेज के बारे में कंप्लीट, जिस तरह से हमने पढ़ा है, सिर्फ नाम नहीं लेना, पूरी जो भी इंफॉर्मेशन आप रखती है इंशाल्लाह. नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज.
جی مس، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس آپ تھیں کلاس میں جب ہم ڈیز کا کر رہے تھے؟ جی مس. تو وہ نیم کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا اس کو کیسے کرنا ہے، مینشن کرے پورا. جی نمبرنگ سے پہلے تو 5 تک جو ہے نمبرنگ، ہم واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ. یعنی آپ کا پھر مطلب ہے کہ عربی میں نیم آف دا ڈے سیکھنے کے لیے ہمیں جی پہلے نمبر 5 آپ کو، ارقام آنے چاہیے، رائٹ؟ جی جی اوکے مس. یہ سیکھنے چلیں. پھر جی پھر نمبر فرسٹ ڈے جو ہوتا ہے سنڈے، اس کا صرف واحد کا عہد کر دیتے ہیں، یوم ہم، الاحد ہم، ہو جاتا ہے. باقی ہم، بیچ کے 3 بالکل سیم ہوتے ہیں، اثنین، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربع. اوکے. مطلب کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. اچھا یعنی سنڈے اور تھرسڈے جو تھرسڈے، ہے وہ ہاں سملر ٹو دا منڈے نمبرز. ٹیوزڈے وینسڈے. جی ٹھیک منڈے ہے ٹیوزڈے وینسڈے سیم ہوتا ہے نمبر سیم کی ہوتا طرح. ہے، ٹھیک ہے. جی اور پھر یوم الخمیس کر دیتے ہیں، خمسہ کو خمیس. خمسہ کو خمیس کر دیتے ہیں. جی فرسٹ کو اوکے. اور ففتھ کو چینج کر دیتے ہیں، صرف ہم، ہم، واحد کو احد اور ہم، خمسہ کو خمیس. ہم. خمیس مین تھرسڈے. جی اور جو ہے پھر جمعہ جو ہے جمعہ ہی رہتا ہے، یوم الجمعہ. اچھا لیکن اور اس میں ایک ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک لیٹر کی جو ہے ہم لوگ اکثر مسٹیک کرتے ہیں. جی آئین اور ہاں جو ہے ہاں جمعہ بول دیتے ہیں. جی جی جمعہ اور کہتے ہیں ہم لوگ، آئین، جمعے کا دن جمعہ تو دیٹ از جمعہ، یوم جمعہ الجمعہ. جمعہ. کیونکہ عربک جی میں اگر آپ کے عین اور اس ہا کا عین اسپیکنگ اگر آپ کا مخارج اچھا ہے تو پھر صحیح ہے، ورنہ یہ مخارج کافی جگہ، اور ایک دوسرا بھی ہمارا آتا ہے ضاد زیادہ تر، جی خاص دال طور میں پر ہم بدل پاکستانی لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اکثر غلطی جی کر جاتے ہیں. ضاد کو کیا بناتے ہیں؟ ضاد. ضا، جیسے مریض ہو گیا. ٹھیک جی ہے جی تو یہ 3 لیٹرز کا آپ ٹرائی کریں، آپ کا ضاد، ہا اور عین. ٹھیک ہے اس کی اچھی پروناؤنسیشن ہونی چاہیے. اچھا پھر سیٹرڈے کا بتائیں. سیٹرڈے کا بالکل چینج ہے، وہ ہے یوم السبت. جی اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے سورہ البقرہ میں، جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر کیا تھا، دی. تو اس سبت کا وہاں پہ ہوا ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ نے کسی پوچھنا ہو کہ آج کیا دن ہے، واٹس دا ڈے ٹوڈے؟ شنو شنو یوم اليوم. یوم الیوم. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے آج کا بتانا ہو کہ آج جمعہ ہے، ٹوڈے از فرائیڈے. اور یوم لگائیں گے، کوئی بھی ڈے بتاتے ہوئے یوم ہاں لگائیں گے، بھلے جمعہ میں نہ لگائیں، پر باقی میں کیونکہ کاؤنٹنگ سے سیم ہے اس وجہ سے اس میں یوم لگائیں گے. یوم الخمیس، یوم الجمعہ جو بھی ہو تو اس میں یوم لگائیں گے. یوم جیسے یوم ہمارے انگلش میں بھی ہے نا سن ڈے، سب کے ساتھ ڈے لگتا ہے. جی تو جی آپ کا مطلب ہے کہ جو احد ہے، ہم کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الیوم احد. ٹھیک ہے یوم الاحد کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ان شارٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ منڈے پہ آ جاتے ہیں یوم الاثنین مسٹ پڑھنا ہے. کیوں؟ اگر آپ کہیں گے الیوم اثنین تو اس کا مطلب ہو جائے گا ٹوڈے از 2. جی جی ٹھیک ہے اثنین، تو بیٹر ہے کہ آپ اس کے ساتھ الیوم یوم الاثنین سیکنڈ ڈے ہے یوم ٹھیک ہے. تو جی مڈل کے جو 3 دن انہوں نے بتائے جو نمبر سے بالکل سیم نمبر کی طرح ہیں، اس میں یوم کا استعمال ماسٹ ہے. اگر آپ جمعہ کہتے ہیں تو وہ نمبر سے بالکل نہیں ملتا جلتا، آپ ان شارٹ کہہ سکتے ہیں الیوم جمعہ، الیوم جی جمعہ، اس میں یوم الجمعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اور الیوم سبت، سبت بھی ہمارا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. گڈ. جی اچھا پھر ٹمورو کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ بکرا. بکرا. ایک اور بھی ہے بکرا باچر. باچر. جی سو ٹمورو از سیٹرڈے، کل ہفتہ ہے. جی کل ہفتہ ہے. ٹمورو از سیٹرڈے. بکرا 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 اليوم سبت. 4 ثانية. tomorrow is Saturday. بکرا یوم یوم السبت. جی بکرا یوم یوم السبت، اور بکرا سبت بھی کہہ سکتے ہیں، بکرا سبت، کیونکہ اسپیکنگ میں زیادہ تر ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا نا. یوم ان جتنا ان شارٹ میں آپ اسپیک کر سکو وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا، لیکن اس میں بھی یہ پوائنٹ ہے کہ جو مڈل کے 3 days ہے اس میں یوم المسٹ ہے. اوکے تمام. پھر یسٹرڈے کے لیے یسٹرڈے کے امس لیے امس امس. اور امس کے ساتھ کیا یوز کرنا ہے؟ کان. کان. کیا مطلب ہوا کان کا؟ یعنی کہ پاسٹ. اچھا واز نہیں. اچھا امس. اچھا یسٹرڈے واز تھرسڈے. امس کان یوم الخميس. یوم الخمیس. احسن ممتاز ما شاء اللہ ما شاء اللہ. نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز. بس آپ نے 2 days کا نہیں پوچھا. کون سی ڈیز؟ نہیں 2 وہ دن تو کو کیا کہتے انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم یہ ویک میں جائیں گے. اصل میں ابھی میں اس چیز یہ جو ابھی ہم اسکان کیے نا اسی کو میں سینٹینس بنا کے نیکسٹ ون سے پوچھنے والی ہوں انشاءاللہ. سیم یہی چیز. چلے پھر آپ ہی کنٹینیو کریں امسکان کو ہی لے کے. یسٹرڈے واز تو ہم پاسٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور بیفور دیٹ آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی ناؤن کو مائی بنانے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟
या Yeah. In Arabic, if you want to make any kind of noun my, just add ya at the end. लेकिन फिर वहां पे एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास दो किस्म के नाउन हैं. वो क्या है? नाउन दो मेस्कुलिन तरीके और के फेमिनिन. जी. जी masculine, मेस्कुलिन feminine। है. मेस्कुलिन का मतलब है कि वो नॉर्मल वर्ड आएगा, और फेमिनिन में क्या साइन होता है कि अगर किसी नाउन, ठीक है, वर्ब नहीं, किसी नाउन के साथ ये ता आती है जिसको हम ता मरबूता कहते हैं, दैट इज फेमिनिन नाउन. ठीक है. तो किसी भी नाउन को माए बनाने के लिए वी यूज या. अब यहाँ पे तो या लग सकता है कि मीम को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कैसे लगाना है अगर कोई फेमिनिन नाउन है, क्योंकि लास्ट का लेटर ता है एंड दैट इज क्लोज. ता को यस. खोल के, ता मफ्तूहा यस. बना के हाँ फिर या. यस. तो फेमिनिन नाउन को ओपन करके उस पे या लगाना है. चले, ये जो हमारा था अम्स खान, अभी कि कल मेरी छुट्टी थी. yesterday was my off. हम स्कान इजाजती ओके. अम्स खान इजाजती. अच्छा, इजाजा किस लिए यूज होता है? फॉर 2 days और 1 day ऑफ. 2 days उतला भी ऑफ है. अब देखें, दोनों ऑफ है. ठीक है. चाहे वो इजाजा हो या उतला हो, दोनों ऑफ है. लेकिन क्या रूल है कि अगर आपकी कम छुट्टी है दैट इज इजाजा, अगर आपकी ज्यादा है दैट इज उतला. तो आपने इजाजा के साथ यहाँ पे या लगा के उसको माई ऑफ कहा, मेरी छुट्टी. जी खान इजाजती. और इसी को अगर आप प्रेजेंट में कहें कि आज मेरी छुट्टी है, अल्यौम इजाजती यस, اليوم इजाजती. अस्सलाम वालेकुम। इसमें कान कान के साथ कानत कहा जाएगा इजाजा की वजह से? आप जी थोड़ा क्लियर करके बताएं. जी, जैसे इजाजा है ना मुअन्नस, जी. तो उसके काना के साथ कानत ता मरबूता लगाएंगे? मतलब जी नहीं, बिल्कुल. जी, क्योंकि इजाजा हमारा फेमिनिन वर्ड है और हमने यहाँ पे कान. अब ये देखिए, माशाल्लाह आप ध्यान से सुन रही हैं, माशाल्लाह सुभानअल्लाह. अम्स कान, तो कान का तो है, लेकिन जैसे हम पढ़ चुके कि अरबिक में हर चीज में ही एंड शी है. जैसे इंग्लिश में तो वॉज किसी भी चीज के लिए यूज होता है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, किसी भी. लेकिन कान इज हमने डेज में क्यों यूज किया? डेज इज अ मैस्कुलिन. अब यहाँ इजाजा की बात हो रही है, दैट इज फेमिनिन वर्ड. अब देखिए यहाँ पे तामर होता है. ठीक है. तो फिर कान क्या हो जाएगा? कानत कानत. इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अहमद वाज सिक. अहमद कान मरीज अच्छा. अच्छा, इसमें काना पहले काना अहमद मरीद, ये ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा? वो असल में डिपेंड करता है ना, कि वो तो ग्रामर के लिहाज से हमारे पास दो जुमले आ जाते हैं. एक ओके जुमला इसमिया होता है, एक फ़इलिया होता है. तो दोनों से स्पीकिंग में दोनों है, लेकिन ज्यादा बेटर हम प्रेफर करते हैं नेम को, अहमद खान मरीम. यस. ओके ओके. इसी को मरियम के लिए करें. मरियम कानत मरीदा जी. तो कान है वॉज बट जस्ट फॉर मेल. ठीक है. जी अगर फेमिनिन मिस बात हो आपने जैसे. बोला जी. जी वर्ब अभी आपने स्टार्ट नहीं करा ना इसलिए जी. जी नहीं ये नहीं वर्ब हुआ, में लेकिन मतलब वर्ब में आता है ना कान कानत नहीं नहीं, वर्ब में नहीं होती, तो नॉर्मल वर्ड है ना वॉज के लिए. आप कभी भी यूज कर सकते हैं, वर्ब तो ये नहीं है. मिस इसी का फिर यकूनु भी हो जाता है ना पूरा इसका तो टेबल है जी 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 नहीं, लेकिन वो तो जो हम अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ना कुरानिक, उसी में. स्पीकिंग में तो हमने सिर्फ यही यूज किया है. काना का एक अपना टेबल है, जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, यू वर. सिर्फ इतना ही हमारा स्पीकिंग में, इतना नहीं है जो ग्रामर में है, उतना नहीं है. ठीक है. सही ओके. जी मरियम कानत. तो अभी इजाजा भी कानत इजाजती. ओके. हम्म यस्टरडे वाज माय ऑफ. ओके. यस्टरडे वाज माय अपॉइंटमेंट, कल मेरी अपॉइंटमेंट थी. अम्स कानत मुइदत मु इसी तरह कुछ शायद अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं? मौइद. मौइद वाइट मैस्कुलिन फेमिनिन है? मुइदा मुइदा नो नो नो, फेमिनिन नहीं है, मैं पूछ रही हूँ आपसे. मैस्कुलिन है ये वर्ड मौइद बिदून ता मरबूता. मौइद. सो इसके साथ कान आएगा, कानत नहीं अम्स आएगा. कान ठीक Yes, I'm Scan Mawaidi. Yesterday was my appointment. And today is my appointment. ओके मिस मतलब कि इसमें जो है हम नाउन को देखेंगे अपने आप को नहीं देखेंगे कि हम फीमेल हैं No, तो no, हम no. कानत लगाएंगे No, no. वो तो यहाँ पे आपने नेम लिए ना, तो नेम के डिपेंड करता है कि आप अहमद मेल हैं, मरियम फेमिनिन. यहाँ पे जब आप कोई वर्ड यूज करें तो फिर हाँ, इसको वर्ड को देखें. जैसे इजाजा फेमिनिन था, बट मवाइद इज अ मैस्कुलिन. ठीक है. इस तरह से. तो I'm ठीक है Scan Mawaidi. Yesterday was my appointment. कल मेरा अपॉइंटमेंट था. I'm Scan. वर्ड पे डिपेंड करता है कान और काना. जी ये कल कानू मेरा, का बता दे, वो तो आप बताए ना कि कानू में ये एक्स्ट्रा वर्ड कान था. ठीक है. ये जमा उसमें के लिए कानू कर दी. जी. ठीक है. हम थे और वो थे, यानी अहना और हम की जब बात हो तब कानू होगा. जैसे अगर आपने कहना हो कि हम घर पर थे. अ,
नो कानू दे के लिए है वावल जमा, क्योंकि वी तो कुछ और ही है, कुन्ना कुन्ना वी वर, हाँ कुन्ना हम के फी लिए बैत, बना देते हैं। यस, और कानू कानू फी बैत दे वर एट होम, ये होम के लिए जब आप कहेंगे कि वो, ठीक है, और ये आएगा हम, एहना, एहना का मतलब है वी आर, तो कुन्ना वी वर हम थे, कानू वो, दे वर एंड दिस इज वी वर, ठीक है। जी, बस जुमला बता दें बना के बस। हाँ ओके, यही सेम कि देवर एट होम, वो घर में थे। यानी अरबिक में कैसे कहेंगे इसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस? कानू हुम फिल बैत, हम खान फी बैत, हम खान हुम फी बैत, दे हम वर, कानू, हम कानू फिल बैत, ओके। और वी वर हम घर पे थे तो कुन्ना फी बैत, कुन्ना फिल बैत, ओके यस। ओके। और अगर जज़ाकल्लाह। प्रेजेंट में अगर आपको कोई कॉल करे हमें आना, तो कहना احنا في بيت، حياك حياك، वेलकम प्लीज, वी आर एट होम, वेलकम, احنا في بيت, احنا वी आर एट होम, हाँ احنا في البيت، اوكي। في البيت आएगा ना या في नो بيت? في بيت, في البيت का في मतलब है بيت, इन द हाउस, हाँ ठीक है, तो في في بيت। بيت। और अगर कोई कहे मैं आया था लेकिन आप घर पे नहीं थे, तो फिर कहना नहीं कुन्ना في بيت, हम थे, कुन्ना في بيت, कुन्ना और अगर हम في जैसे بيت, हम नहीं वी आर नॉट एट होम यानी अना यानी احنا مو في مو في البيت، بيت, यस احنا مو في اوكي بيت, वी आर नॉट एट होम, कि हम घर पे नहीं हैं, اوكي। और हम नहीं थे, कुन्ना मू في بيت, कि हम नहीं كنا थे, كنا यस। مو في بيت، اوكي हम्म جزاك الله خير। वही याद। अच्छा, इसके बाद हम डेज वाले लेसन को अगेन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डे का जैसे यौम सिंगल है, तो 2 दिन क्या होगा, يومين यौमैन। इसके अलावा आफ्टर टू जितने भी आएंगे, चाहे वो 3 अय्याम। हो 4 हो, वो अय्याम होंगे। तो यौम उसकी 2 के लिए, यौमैन सिर्फ 2 में हमने ध्यान रखना है, उसके बाद अय्याम आएगा। अच्छा ठीक है। वीक के लिए क्या यूज होता है, हफ्ते के लिए, इसबो। اسبوع 2 के लिए, इसबुआइन। ज्यादा, असबाह। असाबी, असाबी मंथ, लई। शहर, ओके, 1 मंथ के लिए, شهر 2 के लिए, शहर। شهرين ज्यादा के लिए। अशहर, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अशहर भी कह सकते हैं और शहूर भी। शुहूर भी, ठीक है। आप कह सकते हैं सलासा अशहुर और सलासा शुहूर, दोनों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह ईयर, साल, सना, सना भी कहा जाता है और आम भी कहते हैं। आम। आम जो है वो इन रिटर्न में आता है, आम, ओ जैसे हमारा इस्लामिक हिस्ट्री में आम अल हज़न, आम अल फील, जी। सही। और 2 ईयर, سنتين यस, सनतैन 2 हो गए, और मैनी, सनावात, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब जैसे हमने कहना हो पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते, पिछले मंथ, अगले महीने, यानी नेक्स्ट और लास्ट, बताएं। इसबु अल नेक्स्ट, गादिम। الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي، खादिम फुसहा वर्ड है ना, अगर आप नेक्स्ट, खादिम है गादम वो रोल नहीं है, लेकिन वो भूल फुसहा जाए में, भूल जाए। यस, जाई भी है, लेकिन जी है याई, तो वो सऊदी है, यस। याई इसको इलियाई, हाँ जो या बोलते अदर जीसीसी है उसमें या जा का मतलब वो सऊदी वर्ड है, हैं। जाय, सही। तो इलजाई। الأسبوع और الجاي، जो कादिम है वो फुसहा वर्ड है। तो الأسبوع असबुआ الجاي، इलियाई नेक्स्ट वीक, और लास्ट वीक इसबु अल الأسبوع मादी। الماضي، मादी, असबुआ अल मादी, ठीक है। किसी भी चीज को नेक्स्ट एंड लास्ट कहना हो, जैसे इससे पहले हमने मौइद का किया, उसी को आप अगर कहेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, कैसे कहेंगे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, गादिम में स्लो मौइद कहेंगे। अलिया, याई याय, याय। याई कादिम भी वर्ड है, लेकिन वो फुसहा में, इन रिटन फॉर्म में यूज होता है, स्पीकिंग में नहीं। सो मौइद याय यानी coming appointment, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट जी। अपॉइंटमेंट। अगर हमने पूछना हो कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, व्हेन इज द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, मता मौइद अलियाई। मता मौइद याय, बस उसमें अगर या एक मतलब कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अगर आपकी कब है, मौइदे के साथ लगाएंगे या अलियाई के साथ लगाएंगे काफ। अच्छा ये तो हमने पहले अभी नॉर्मल पूछा ना कि व्हेन इज द, उसमें तो किसी को मेंशन नहीं किया, मता मौइद जी। याय कि कब है, लेकिन अगर आपकी है
तो متى موعدك الجاي, when is your next موعدك appointment. ओके Yes, موعدك. या ये ऐसे रहेगा ठीक है Yes, याही तो सेम रहेगा, और موعدك. जी और which month is this, कौन सा महीना है ये? The same question. إنه شهر شنو إنه شهر شهر होगा वही الشهر زمن. مدام ها فصل أي شهر yes هذا؟ yes, أي شهر هذا, أي شهر هذا, which month is this. अगर हम शिनो का इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा what month is this, क्योंकि शिनो is only used for what. which month is this. अच्छा, ये जो सना का है और उसका हमने फिर सनावात प्लूरल बनाया. अगर मुझे कहना हो कि my daughter is 12 years old, मेरी बेटी 12 साल की है. बिनती अम, अम, 12 no, it's सर not सर सनावात عمر بنتي. नो, उम्र की तो जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सनावात लगा रहे हैं. अच्छा بنتي 12 سنة. يس بنتي 12 سنوات. 12 جمع لا سنوات. I am 30 years old. أنا عمري 30 سنوات. أنا سنوات. 30 سنوات Yes. أشهر. Anyone can you read أشهر بالعربي? The months. All the months. 12 أشهر. يناير إيه يلا. يناير فبراير With meaning please. جنوري يناير جنوري Hmm. فبراير فبراير Hmm. مارس Hmm. अप्रैल Hmm. अप्रैल तो अब अप्रैल में सिर्फ पा की चेंजेस हुई है, राइट. जो जी। अप्रैल है हमारा पी का, वो सब बा बना अप्रैल. प- इसमें इतनी चेंजेस है जी. मायो हम्म मई हम्म यूनियो हम्म the month of June हम्म यूलियो हम्म जुलाई हम्म अगस्तस हम्म अगस्त हम्म सितंबर हम्म सितंबर हम्म उसमें भी नवंबर सितंबर में भी देखे, सितंबर में पी की जगह सितंबर बा. जी सितंबर. अक्टूबर अक्टूबर हम ओ करते हैं तो ये उर्दू में जी जिस तरह बोलते हैं अक्टूबर अक्टूबर. अक्टूबर को अक्टूबर या देन नवंबर हम्म दिसंबर हम्म दिसंबर दिसंबर. तो नवंबर में वी की जगह नवंबर. ओके. ओके अभी अरकाम बताएं, उसका तरीका बताएं. नंबर पहले से पढ़ने जो इस तरह अरबी में रूल है वो बताएं कि क्या कैसे करना है. अरबी में नंबर सीखने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए. उसको सीखने के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है? 10 नंबर्स 10. ओनली 10 नंबर्स. क्या पढ़ सकती हैं 10 नंबर्स? जी वाहिद इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा समानिया तिस्आ अशर अशरा 10 तक भी जरूरत होती है और फिर 10 नंबर सीखने की भी जरूरत होती है. उसका फॉर्मूला जैसे 10 20, उसमें क्या है कि हमने वाव राइट नून जी आशरा तो हो गया 10. अब जब 20 पे जाते हैं कुछ लोग उसको वाव नून के साथ पढ़ते हैं और कुछ लोग या नून के यानून साथ. तो अशरून और अशरीन. इसके बाद जो भी आपके पास नंबर है, जैसे 30 है तो उसको 3 से बनाते हैं, राइट. सलासा प्लस वाव नून सलासून, अरबा जी अरबाऊन, खमसा खमसून, सित्ता सित्तून. ये इसका प्रोसीजर है अंटिल मिया. और बाकी थर्ड क्या है कि हम अरबिक में अंटिल 100 नंबर को फ्रॉम द राइट साइड से राइट साइड से फ्रॉम पढ़ते हैं. और उसमें 2 नंबर की थोड़ी चेंजेस होती हैं. 11 की थोड़ी 11 चेंजेस 12 और 12 की. उसमें क्या चेंजेस है कि अगर आप राइट साइड से पढ़ते हैं तो ये होगा वाहिद अशरा, ठीक है, 1 and 10. बट वी कॉल इट 11. वाहिद 11 हो जाता है. जी इसी तरह इस्नैन अशर सलासा इस्ना अशर हो अशर हो जाता है जाता है, ठीक है. 12. जी कितना अशर बस यस एक ही तो चेंज होता है ना थोड़ा सा या हट जाती है जी जी बिल्कुल. जैसे अकेली 8 समानिया है, समानिया. लेकिन जब आप उसको 8 बन जैसे देखें समानिया, तो उसको समानियून फिर नहीं करते, इसका या कट जाता है समानून नून, ठीक है. जी ओके इंशाल्लाह.
انشاءاللہ دعا پڑھ کے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. مع السلامہ to all of you.